నమస్తే వెల్కమ్ టు పీపుల్ టీవీ న్యూస్ బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. హైదరాబాద్ లో మరోసారి డ్రగ్స్ కలకలం. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం కోసుగి మండలంలో చోరీకి యత్నం ప్రయత్నించిన ముగ్గురు యువకులు. కలెక్టర్ సిసి జానీ భాషపై లైంగిక వేధింపులు గురి చేస్తున్నాడని మహిళ ఆరోపణ. ఖమ్మం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యం కరువు, ముచ్చట్లకు పరిమితమైన డాక్టర్లు. ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగిస్తున్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం సభ వాయిదా పడనుంది. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడి అధ్యక్షతన శాసనసభ వ్యవహారాల సలహా కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. ఈ దఫా సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలి, ఏమి అంశాలపై చర్చించాలనేది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు ఈ నెల 26 వరకు 5 రోజుల పాటు సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గవర్నర్ ప్రసంగంపై మంగళవారం చర్చ జరగనుంది. వైకాపా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేస్తూ ఉపసంహరణ బిల్లును ప్రభుత్వం మంగళవారం సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు, ఎక్సైజ్ విధానం, రాష్ట్ర అప్పుల ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించి శ్వేత పత్రాలను విడుదల చేయనుంది. వీటిపై సభ్యులు చర్చించే అవకాశం ఉంది. It has become evident that the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 does not compensate enough the residual Andhra Pradesh for the loss of prosperity and development opportunities. The state bifurcation has imposed an unprecedented strain on the economy of the state. There are patent inconsistencies in distribution of assets and liabilities. With 58.32% of combined state population, the unscientific bifurcation caused the state to inherit only 46% of the resources. Financial loss on account of loss of Hyderabad city, disproportionate debt burden, loss of access to public institutions, loss of national institutions, Government of India PSUs and institutions of higher learning, etc. One can see that scientific criteria for apportionment were not adopted, while the residual state inherited huge revenue deficit. Debt was shared on population basis, assets on location basis, power sharing on consumption basis, and worst of all, educational institutions with no basis. All these factors led to the structural change in economy with reduction of service sectors from 51% to 44%. The per capita income too fell from 1,06,176 for the combined state to rupees 93,121 for AP. Notwithstanding the adverse impact of the state bifurcation and undaunted by challenges such as budgetary constraints, infrastructural deficiencies and unresolved issues, the government converted every crisis into an opportunity during the period 2014 to 19. The government had laid a solid foundation for a vibrant sunrise Andhra Pradesh. The then government focused on the inherent strengths of the successor state of Andhra Pradesh, its 974-kilometer coastline, providing opportunities for port-led development and requisite environment for manufacturing activities. The fertile river plains supporting agriculture and allied activities, the passing of 3 industrial corridors through the state, the rich natural and human resources. A reflection
inspection on the state's performance during the 5-year period of 2014 to 19 gives a clear picture of the balancing act between development and welfare. Completion of prestigious Pattasima project by linking of rivers Godavari and Krishna in a record time of 1 year. Completion of 72% of Polavaram project so that it could be made fully operational by 2021. Prioritization of other irrigation projects, drought proofing measures, real-time governance, development of Amaravati region through land pooling, construction of new secretariat and legislature building are a few examples worthy of mention. All the milestones achieved during 2014 to 19 were possible because of the visionary leadership of Sri Nara Chandrababu Naidu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. In this regime, the state attracted marquee FDIs like Kia Motors, emerging as #1 state continuously in ease of doing business rankings. Under his able leadership, the state attracted several investments in various sectors. The government initiated development of Kakinada SEZ port, Bhavanapadu and Ramayapatnam ports, expanded airports and increased the state road network. The development of infrastructure was balanced with welfare measures such as increase in old age pension, farm loan waiver, scholarships to students, construction of houses, etc. These development and welfare measures led to compound annual growth of 13.5% between 2014 to 19. While the state was set to take off on the path of high growth, the change of regime in 2019 again brought back the disturbing time for the nascent Andhra Pradesh. The state that already bore front of bifurcation in 2014 was rather unfortunate to have witnessed yet another bigger debacle in the form of inept governance, where the people were threatened and officers demoralized. In fact, the damage and losses during the period 20 నగరంలోనే పలు పబ్ల్లో నార్కోటిక్స్ పోలీసులు ఆదివారం రాత్రి సోదాలు చేశారు. జూబ్లీహిల్స్ లోని జోరా పబ్ లో తనిఖీలు చేయగా 4గురికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చింది. దుర్గం చెరువులోని ఆలియో బిస్ట్రో పబ్ లో కూడా సోదాలు చేయగా మొత్తం 11 మంది డ్రగ్స్ సేవించినట్లు గుర్తించారు. డ్రగ్స్ తీసుకున్న వారిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. జోరా పబ్ పై నార్కోటిక్స్ దాడులు జూబ్లీహిల్స్ లోని జోరా పబ్ లో నార్కోటిక్ బ్యూరో పోలీసులు తనిఖీలు. పబ్లోనే ఈవెంట్ లో పాల్గొన్న వారికి పరీక్షలు నిర్వహించిన పోలీసులు పరీక్షలో 11 మంది డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు వారికి పాజిటివ్ గా తేలడంతో అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం కొసగి మండలంలో చోరీకి ప్రయత్నించిన 3 యువకులు, 1 యువకుడు దొరకగా 2 వ్యక్తులు పరారులో ఉన్నారు. ఇంటి వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండి దొంగతనాన్ని చాకచక్యంగా ద్వారం తాళాలు వేసి బంధించినారు. తదనంతరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి రక్షక భటులను పిలిపించినారు. ఉన్నతాధికారులకు ఇంటి వాళ్ళు తగిన చర్యలు తీసుకుని కట్టడి చేయవలసిందిగా ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు కోరినట్లు తెలిసింది.
ఎవడో వచ్చాడని చెప్పి పిల్లలు బాగాలేకుంటే ఇంట్లో చూస్తే బంగారు గింగారు ఎత్తుకుని వాళ్ళు ఆయన వదిలే సార్ వదిలే తలగంత వరకులే కాదు నీ పిల్లలు బాగాలేదని నీవిడు దొంగతనం దూరేవా పిల్లలు బాగాలేదంటే అంగళ్ళు ఉండేవి ఇంట్లో ఊర్లో సౌకర్యాలు ఉండరు అడగాల 10-20 ఇయ్యని చూపించాలి మనమని ఉన్నారు కదా ఆసుపత్రి కానీ వచ్చాడంట పాపం గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రి ఉండదు సాయం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఊర్లో పిల్లలు బాగాలేదంటే నీవు ఈ పని చేయాలా చెప్పేది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాడు ఊరు ఎక్కడ చెప్పు ఇంకా ఎవరు పాల్గొట్టరు ఇద్దరు మీగాలు ఎవరు పాల్గొట్టరు మీరు 2-3 వచ్చారా ఇద్దరు వచ్చారు మీరు పాల్గొడుతుంది లేదు ఆ బీగాలు ఏమిటో పాల్గొడుతుంది ఆ బీగల్ది ముగ్గురు ఇద్దరు వచ్చారు వాళ్ళ మిత్రులు చూసారా నువ్వు వాళ్ళ పేర్లు చెప్పు అంత ఏముంటది కాదు ఆ బీగల్ది ఆ బీగల్ని పలగొట్టింది కొడుకుని పెట్టే బీగాలు అవి బీగల్ది అవి ఏమిటితో పాల్గొడుతున్నాం ఆ బీగాలు ఏమిటితో పాల్గొడుతువే ఎవరు నన్ను మీరే ఇప్పుడు రాడితే ఎవరు నరిమిరి మరి ఇప్పుడు వాడు నరిమే అంటివే వాడాటివే ఇప్పుడు వాడు నరిమేడే నన్ను లోపలికి వేసిపోయాడు అంటావు వాడాటివే నీకు వానికి తెలుసు కదా సెల్లు లేదు ఎవరు వాడు పేపర్లు ఏరుకున్నవాడు ఏటికి పని ఉంటుంది వానికి పిల్ల తల్లి ఉంటారా పేపర్లు ఏరుకున్న వానికి నీకంటే పిల్లగానికి బాగాలేదని దొంగతనం దూరేయాలి వాడేంటికి దూరుతాడు ఎవరు వాడు చెప్పు ఇంకా 2-3 వచ్చారా మీరు 2-3 ఉన్నారు ఎవరు చెప్పాలి పేర్లు చెప్పు ನಾನು ಊಟ వచ్చాను పాల్గొట్టుకొని ఎవరు లేదా ఆ పసుకే తోడు పోసుకాయ తోడు అవన్నీ వద్దు మా మంచి చెప్పి నేను సరసం లోపల దాబెట్టుకున్నా బాత్రూమ్ లైట్ ఇక్కడ చూడ ఇంకా స్టార్టింగ్ లానే పట్టుకున్నాడు ముట్టదు ఇవాళ మంచి ఏ పుడక వచ్చి చెప్పు దాంట్లోకి లేట్ అయిపోయింది లేట్ అయింది అక్కడ లేట్ అక్కడ ఊపిరి దాంట్లోకి ఎక్కి చూడ ఏమో దాంట్లో కింద పెట్టుకోడు బీగం తీసి పాలు పట్టిద్దాం తీసుకోరు బీగం పట్టుకో చెప్పండి. మా తమ్ముడు వెంకటేష్ ఇంట్లోన రాత్రి 1 గంట 10 నిమిషాల టైంలోన దొంగ వచ్చి బీగాలు తాళాలు చేసేటప్పుడు మా రామకృష్ణ మాజీ జడ్పీటీసీ రామకృష్ణ చూసినాడు. ఇంకా అదే వచ్చి బయట లోపల పోయింది, బయట వచ్చి లాకేసి మమ్మల్ని అందరు లేపి మేమందరూ వచ్చి ఆ దొంగను పట్టుకున్నాం. ఏ ఊరోళ్ళు? కోసిగోడేనంట ఆ పిల్లోడు. ఏ కాలేని వాళ్ళు? రామక్కమ్మ గుడి దగ్గర ఉన్నవాడు. రామక్కమ్మ గుడి దగ్గర ఉండే పిల్లోడు. ఏమేమి తీసుకున్నారు? ఏం దొంగలు లోపల బీగం తెరలేదు, బయట బీగం మాత్రం తెలిసినాడు. లోపల పోయింది, మేము బయట బీగాన్ని వేసినాడు. ఇంకా అంతేనా? పేపర్లేరా నా లేట్ కోసం రేటుకి వచ్చలేరు రేటుకి నువ్వు చెప్పేదంతా సుళ్ళు అబద్ధాలు పెట్టుకున్నాడు. అడిగి ఇప్పుడు మరి అడిగి వాడు నీవే వచ్చి పాల్గొట్టాడు. వాడు పగలు కొట్టి నన్ను ఇంట్లో కేజీ వాడు ఎక్కించి పెడుతున్నాను.
ఎవరు వాడు? అవు నీవు వాడు ఏంటికి వస్తారు ఇటుకి ఇంత దూరము? నువ్వెందుకు వచ్చావు ఫస్ట్ ఇంట్లో? వచ్చావు ఇటుకి? ఏం మీ అప్పలు లేదమన్నా? బీగాలు తెలుసుకుంది, దక్కల చూడు బీగాలు తెలుసుకున్నా అన్ని చెప్పు. ఇది ఎంతమంది ఇడిసా కలెక్టర్ సిసి జాని భాషపై లైంగిక వేధింపులు గురి చేస్తున్నాడని మహిళ ఆరోపణ. కలెక్టర్ బంగ్లాలో కాంట్రాక్ట్ బేసిక్ మీద ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళపై లైంగిక వేధింపులకు గురి చేస్తున్నాడని మహిళ కలెక్టర్ కు ఫిర్యాదు. తనకు సహకరించలేదని ఉద్యోగం నుండి తొలగించారని మహిళ ఆవేదన. లైంగిక వేధింపులపై సిసి జాని భాషపై డిఆర్ఓకు ఫిర్యాదు చేసిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని, తమకు న్యాయం చేసి తన ఉద్యోగం తిరిగి ఇప్పించాలని కలెక్టర్ బాధితురాలు ఫిర్యాదు. నా పేరు ముద్దా నాగమణి. నేను కలెక్టర్ గారి బంగ్లాలో 2 సంవత్సరాల నుంచి వరకు వంట పని చేస్తూ ఉన్నాను. అయితే సార్ మమ్మల్ని శివశంకర్ సార్ మమ్మల్ని యాప్కాస్ జాబ్లో రాశారు. ఒక 4-5 నెలలు శాలరీ లేకుండా కూడా చేసాము ఎంతో నమ్మకంగా. చేసినప్పటికీ వీళ్ళు మనకి నమ్మకంగా చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పేసి మమ్మల్ని ఆప్కాస్లో పలు మండలాల్లో మా పేర్లు రాయడం జరిగింది. ఆ జరిగినప్పటికీ సంవత్సరం క్రితం జానీ భాష అనే అతను అక్కడ సీసీగా వచ్చాడు. వచ్చి మమ్మల్ని ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాడు. అతని వల్ల మేము చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాను. అతను మానసికంగా నన్ను లైంగికంగా. నేను కలెక్టర్ గారి బంగ్లాలో వంట చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు గత నెల నుంచి కూడా నన్ను వర్క్ ఆపేశారు. గత 6 నెలల నుంచి నన్ను హింసించడం జరుగుతుంది. తనకు నచ్చినట్టు ఉండాలని, తనకు టీలు కాఫీలు ఆఫీస్ రూమ్ తీసుకురమ్మని చెప్పేసి నన్ను ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతూ, ఆ టీ కాఫీ ఇచ్చినప్పుడు నా చేయి తాగటం వల్ల చేయి పట్టుకొని లాగటం అలా ఇలా ఇబ్బందికరంగా చేస్తూ ఉన్నాడు. నీకు రూమ్ బుక్ చేశాను, నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పేసి వేధిస్తూ ఉన్నాడు. అయినా ఆయనకు నేను లొంగనందువల్ల మమ్మల్ని ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాడు. అదే బంగ్లాలో మా తమ్ముడైనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు అటెండర్గా. చేస్తూ ఉంటే ఆ సార్ అనే మాటలన్నీ నేను తనకు చెప్పాను. తను చెప్పినందువల్ల సార్ని అడిగారు. సీసీ గారిని అడిగితే నాకు నచ్చినట్టు నేను చేస్తానని చెప్పేసి మాట్లాడారు. ఈ విషయం ఇలా జరిగిన విషయం ఎవరికైనా చెప్పారంటే మిమ్మల్ని ఉద్యోగం నుంచి తొలగిస్తాను, మీరు ఉద్యోగం ఎలా చేస్తారో చూస్తాను, మీ ఎంత తెలుస్తానని చెప్పేసి అన్నారు. మీరు నన్ను ఏం చేయలేరు, ఎక్కడికి పోయినా కానీ నాకు సపోర్ట్ ఉందని చెప్పేసి మాట్లాడారు. మేము ఇప్పుడు గత నెల రోజుల నుంచి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా కానీ వాళ్ళకి అధికారులు కూడా కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. డిఆర్ఓ సార్ వాళ్ళందరూ. ఇంకా డిఆర్ఓ సార్కి ఫిర్యాదు చేశాము. సార్ మమ్మల్ని రాతపూర్వకంగా లెటర్ ఇవ్వమన్నారు. ఆ లెటర్ ఇచ్చి కూడా 10 రోజులు అవుతున్నా కానీ ఇంతవరకు మాకు ఏ విషయం కూడా స్పందించలేదు. మమ్మల్ని గత నెల రోజుల నుంచి ఉద్యోగం ఆపేశారు, మాకు వచ్చే శాలరీ కూడా ఆపేశారు. మేము ఎంతో నమ్మకంగా చేస్తున్నప్పటికీ గతంలో కలెక్టర్ శివశంకర్ సార్ కూడా మాకు నమ్మకంగా చేస్తూ వర్క్లో కూడా సిన్సియర్గా చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి మాకు అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అలా చేసి ఆ సార్ ఎప్పుడైతే ఉద్యోగపరంగా వేరే చోటకు ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోయారో అప్పటి నుంచి మమ్మల్ని ఉద్యోగం ఆపేసి తనకు నచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా మీరు నన్ను నమ్ముకుంటే మీ తమ్ముడికి, ఇంకో శివ అని అతనికి, మీకు ముగ్గురికి నేను పోస్టులు ఇస్తాను, నువ్వు ఇప్పుడైనా ఒప్పుకో, లేట్ అయింది ఏం లేదని చెప్పేసి బెదిరిస్తూ ఉన్నారు. అట్లా చేసి అందువల్ల మేము కలెక్టర్ సార్కి అదేవిధంగా ఎస్పీ మేడం గారికి ఈ విషయం తెలియపరచాలని చెప్పేసి ఈరోజు ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు నియోజకవర్గం ఖమ్మం రూరల్ మండలం వెంకటగిరి గ్రామానికి చెందిన బి వెంకటమ్మ కూలీ పనిలో భాగంగా పొలంలో పనికి వెళ్తే పాము కాటు వేసింది. దీంతో హుటాహుటిన కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్తే ఓపీ రావడానికి సుమారు 15 నిమిషాలు. ఆ తర్వాత మళ్లీ లోపలికి వెళితే టెస్ట్ చేయించుకుని రండి అంటూ, ఆ తర్వాత ఫైల్ తీసుకుని రండి అంటూ టైం వేస్ట్ చేసిన డాక్టర్లు. 3 డాక్టర్లు ఒకే చోట కూర్చొని నవ్వుతూ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటూ జోకులు వేసుకుంటూ నవ్వుతున్న వైనం. కనీసం పాము కరిచి నడవలేని స్థితిలో ఉన్న మహిళను కుర్చీలోంచి లేచి వచ్చి చూడరా మేడం అని అడిగితే అరవకండి అంటూ దురుసుగా సమాధానం చెబుతున్న వైనం. పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ వారికి మంచి వైద్యం అందించాల్సిన వైద్య సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతో నిరుపేద ప్రజలకు వైద్యం అందే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదని, నిర్ణీత సమయానికి ఉదయం రావాల్సిన వైద్య సిబ్బంది తమకు నచ్చిన సమయానికి వస్తూ మధ్యాహ్నంలోపే ఇంటి దారి పడుతున్నారని రోగులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా బాధితురాలు వెంకమ్మ మాట్లాడుతూ 3 మంత్రులు ఉన్న ఇలకాలో ఖమ్మం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్య సిబ్బంది పేషెంట్లపై వ్యవహరిస్తున్న తీరు నిర్లక్ష్యం సరైంది కాదని, ప్రజల సొమ్మును జీతాలుగా తీసుకుంటూ వైద్యం కోసం వచ్చిన ప్రజలను బానిసలుగా చూడటం సరైనది కాదని, దీనిపై జిల్లా వైద్య శాఖ తక్షణమే చర్యలు తీసుకుని పేషెంట్ల పట్ల నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న డాక్టర్లను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని,
తనలాగా వేరొక పేషెంట్ కి ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని జిల్లా అధికారులను ముగ్గురు మంత్రులను కోరారు. అది రాయడానికి ఇంత టైం పట్టింది మేడం, రాయడానికి ఇంత టైం పట్టింది. టెస్ట్ కాడ పోయినా పోలేగా, ఇక్కడేనా? మరి ఎవరు చెప్పలేగా మనకి. నేను వెళ్ళేటప్పుడే చెప్పాను, ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫైల్ తీసుకొని రండి అని చెప్పే కదా పంపించారు. మీరు ఒకళ్ళు వచ్చి చెప్పాలిగా మేడం, అక్కడ కనీసం టెస్ట్ చేస్తారని. మాకేం తెలుసు? ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మేడం, మీరు ఆడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫైల్ తీసుకొని రాండి అన్నారు మీరు, అంతేనా? మీరు అనవసరంగా ఆవేశపడకండి. ఆవేశం ఉంది మేడం, ఆవేశం మాట్లాడితే ఇక్కడే అంటే టెస్ట్ ముందు టెస్ట్ చేయండి, తర్వాత ఫైల్ తీసుకురానని మీరు వివరంగా చెప్పారా? నాకు చెప్పలేదు. అంటే అరవడమా? సరే, ఓకే, ఓకేలేండి. అరిసినట్టే ఉంటుందిలే నాకు. ఇందాక మీరు చెప్పొద్దండి, వచ్చి మీరు టెస్ట్ చేయించండి అని చెప్పింది కదా. ఒక పావు గంట లేట్ అయింది. ఇప్పుడు పాము గడిచిన వ్యక్తి పావు గంట లేట్ చేస్తారా మీరు? ఏం కదా, ఏం కాదు. ఇందాక రెస్పాండ్ అయితే తీసుకొచ్చి ఇది లెక్కలేదు మీకు. 100 కేసులు చూస్తారు మీరు. ఇది రెస్పాండ్ గారు మీరు. కనీసం కుర్చీలోంచి లేచి పాము కలిసిన వ్యక్తి చూడరా మీరు? కనీసం చూడరా మేడం మీరు? పాము కలిసిన వ్యక్తిని ముగ్గురు డాక్టర్లు ఉండి ఒక్కరు లేచి చూడరా? చెప్పండి నాకు. మీరు ఒక్కడ లేవలే, ముగ్గురు డాక్టర్లు ఒక్కడ లేవలే. ఆమె లేవలేని పరిస్థితిలో ఉంటే కనీసం చూడరా? ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ మీకు అదే తేడా. ప్రైవేట్ డాక్టర్లు అయితే అమ్మట చూస్తారు. మీరేంటి ముగ్గురు డాక్టర్లు కూర్చొని పాము గడిచిందని చెప్తే ఒక్కళ్ళు లేవాలా? మీరు నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు. మీరు ఎవడు బాధ ఆడుకుంటుంది? ఏం ట్రీట్మెంట్ మేడం? ఇందాక ఎందుకు చేయాలి? టెస్ట్లు ఎందుకు చెప్పలే? రాగానే ఇక్కడ టెస్ట్ చెప్పిన చెప్పాలి. అది అరవటమా? అరవటం అంటనా? ఏం చూస్తున్నారు? ముగ్గురు డాక్టర్లు నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారు. పాము గడిచిన వ్యక్తికి వచ్చి లేచి రెస్పాండ్ కాలే ఒక్కళ్ళు కూడా. అయిందంటే మేము అరిసినాం అంటున్నారు. ఇదే నా గవర్నమెంట్ డాక్టర్లు చేసేది? మీరు చేసేది ఏదైనా అంటున్నా? ఇందాక టెస్ట్ చేపితే పావు గంట టైం వేస్ట్ అయింది. ముందు టెస్ట్ చేయాలిగా, ముందు ఫైల్ తీసుకొని రాబడి అని చెప్పారు నాకు. ఏదంటే అరచం మేము. గవర్నమెంట్కి ప్రైవేట్కి అదే తేడా. వందల కేసులు వస్తాయంట వాళ్ళకి. సచిన బతికిన ఏముంది వాళ్ళకి? ఇది లెక్క కదా వాళ్ళకి. లక్షల జీతాలు తీసుకోవాలి తెలుసు, కానీ రెస్పాండ్ కావడం తెలియదు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ప్రారంభమైన ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు. హైదరాబాద్ లో మరోసారి డ్రగ్స్ కలకలం. కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం కోసుగి మండలంలో చోరీకి యత్నం ప్రయత్నించిన ముగ్గురు యువకులు. కలెక్టర్ సిసి జానీ భాషపై లైంగిక వేధింపులు గురి చేస్తున్నాడని మహిళ ఆరోపణ. ఖమ్మం జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యం కరువు, ముచ్చట్లకు పరిమితమైన డాక్టర్లు.